केंद्र सरकार किसानां दे रोह अगे उन्हां बैरीकेड वांगू ही बौणी साबित हुई जिहड़े बैरीकेड किसानां दा राह रोक रहे सन। जी हाँ, किसानां दा रोह इस कदर वेखण नूं मिलिया कि केंद्र सरकार नूं आखिरकार दिल्ली विच एंटर करन दी किसानां नूं इजाजत देनी ही पई। हालांकि लड़ाई लंबी है, लड़ाई किसानां नूं अजे होर भी लड़नी है क्योंकि हक लैणे ने, हक की लड़ाई है तो किसान तैयारी करके आए ने कि बिल जिहड़े ने, कानून जिहड़े ने उन्हां नूं रद्द करवा के ही घर जावांगे। पर उस सब तो पहलां जिहड़ी दिल्ली फतेह कुछ हद तक यह कहा जाए कि हो गई है। वजह यह है कि कल वो केंद्र सरकार जिहड़ी पंजाब के किसानों नूं पहलां पंजाब तक, फिर हरियाणा तक तो फिर दिल्ली तो बाहर ही रोकना चाहुंदी सी, अज उन्हां दे रोह नूं वेख के एक कहण नूं मजबूर हो गई है कि दिल्ली विच तुसीं आओ, दिल्ली विच तुसीं धरना दिओ। कुल मिला के किसानां दे रोह ने अगे केंद्र सरकार झुकदी नज़र आई तो आखिरकार पंजाब के किसानों ने दिल्ली फतेह कर विखाई। लड़ाई लंबी है, दिल्ली पूरे तरीके नाल फतेह करन लई तिन्ने कानून वापस करवाने ने, पर दिल्ली च एंट्री मिल गई है। हुण सवाल यह है कि बुराड़ी विच धरना देना है जिसकी इजाजत मिली है, या फिर कुंडली विच ही धरना लाउणा है। सिंघू बॉर्डर के सामने हरियाणा वाला हिस्सा कुंडली बॉर्डर की उत्थे ही धरने ते बैठना है। इस बारे बैठकों का दौर सिंघू बॉर्डर ते हुण भी जारी है। योगेंद्र यादव जिहड़े कि इस बैठक का हिस्सा सन, उन्होंने पंजाब के किसानों को अपील की है कि तुसीं लड़ाई जीती है, कुछ हद तक लड़ाई जीती है, पूरी लड़ाई जितने लई अपील करूंगा कि बुराड़ी जिथे धरने की जगह मिली है उत्थे तंबू गढ़ दिते जान, पक्के धरने लाए जान। पर इस सब दे विच कुछ नौजवान किसान, उन्होंने कहना है कि ये सानू खुडे लैन लाण वाली गल होएगी। असीं पहलां तो तय कीता सी जिथे रोकिया जाएगा उत्थे धरना देवांगे, इस करके सानू अगर कुंडली रोकिया जा रहा है तो असीं कुंडली धरना देवांगे। जथेबंदियां हुण भी पिछले 3 घंटे तो लगातार बैठक कर रही ने। वड्डे वड्डे किसान आगू मौजूद ने, राज्यपाल भी मौजूद ने, योगेंद्र यादव भी मौजूद ने, और भी देश भर तो आए किसान आगू मौजूद ने। गलबात की जा रही है कि आखिरी फैसला की किया जाए। ज़्यादातर किसान इस हक विच ने कि बुराड़ी विच जाके धरना लाया जाए जिहड़ी जगह अलॉट की गई है। पर बहुत सारे किसान अजिहे भी ने, खासकर नौजवान किसान जिहड़े कह रहे हैं कि कुंडली विच ही धरना दिता जाए और दिल्ली नूं इस पासों सील कर दिता जाए। हुण देखना यह होएगा कि आखिरी फैसला की हुंदा है। इस वेले सब दियां नज़रां टिकियां हुई ने, पूरे देश दियां नज़रां टिकियां हुई ने कि किसान दे अंदोलन की अगली रूपरेखा की होएगी। असीं तुहानूं सीधा सिंघू बॉर्डर भी लै चलांगे, मेरे सहयोगी भी मेरे नाल ने, नाल ही तुहानूं दसांगे कि जिहड़े काफिले डब वाली ते खनौरी तो पंजाब दे किसानां दे दिल्ली वाल नूं वध रहे ने, वो कित्थे पहुंचे ने। पहला उन्हां सामने भी रुकावटां लाइयां गईयां, औकड़ां लाइयां गईयां, पर इन्हां किसानां दे जज्बे नूं देखदे आखिरकार हरियाणा पुलिस भी चुकी। शंभू बॉर्डर तो भी बैरीकेड हटा दिते गए। नरवाणा, जींद, हिसार हर जगह तो एक खबर आई, कुरुक्षेत्र बैरीकेड ਜਿਹੜੀਆਂ मशीनां नाल रखे गए सन उन्हां मशीनां नाल मुड़ के हटाए भी गए ताकि किसानां नूं हुण दिल्ली कूच करन दा रस्ता दिता जा सके। ये बदला है कल ते अज दे रुख विच हरियाणा पुलिस दे भी और केंद्र सरकार दे रुख विच भी। इसनूं किया जा सकता है कि किसान ने मजबूर कर दिता है कि मेरी गल तुहानूं सुननी पएगी। मैं पूरे देश दा ढिड भरदा, मैं अन्नदाता, मेरी गल नूं तुसीं अणगौलिया नहीं कर सकते। ये पंजाब दे किसान ने जिहड़ी अलख जगाई, हुण उसकी गूंज पूरे देश दे विच सुनाई दे रही है। लेकिन हुण सवाल यह है कि इस तो अगे रूपरेखा की होएगी किसान दे अंदोलन दी, कि बुराड़ी दे विच धरना लगेगा पक्का कि कुंडली ते ही किसान बैठणगे। इस तो पहला अज इन्ना आसान नहीं सी दिल्ली विच एंटर होना। उस तो पहला लाठियां भी चलियां, हंझू गैस दे गोले भी चले, सब कुछ होया, पर किसान दा इरादा अटल बुलंद नजर आया। असीं कोशिश कर रहे हैं तुहानूं सीधा इस मीटिंग बारे होर अपडेट देने की, तुहानूं सीधा इस बॉर्डर ते लै चलांगे और देखते हैं कि निकल है। मेरे सहयोगी हरप्रीत उत्थों बने हुए हैं, मेरे एक होर सहयोगी रमनदीप उत्थों बने हुए हैं। नाल ही असीं जानकारी उन्हां साडीआं टीमां तो भी लवांगे जिहड़ियां नाल किसानां दे इस वेले चल रही ने, खनौरी ते डब वाली सरहद तो निकले हुए किसानां दे नाल।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਾਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀਂਦ ਰੋਹਤਕ ਹਾਈਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਿਲਾ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਰੋਹਤਕ ਹਾਈਵੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੇ। ਪਤਰਸ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਹ ਹਰ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਲਚਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਲੜਾ ਕਿੱਧਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾੜੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਅਨਫੀਸ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੌਕੇਡ ਟਿੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕੇਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਔਰ ਬੈਠਕ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼। ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੁਕ ਗਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਹਲੇ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆਊਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਚੋਂ SSP ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, SDM ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਚੁੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਬੂ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਬੂ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਗੇਡ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ 2 ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ? ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਡੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀ ਦੱਬਣੀ ਹੈ, ਨੱਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਵੀ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ।
ਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਰਕ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਆਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਤਰਸ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਤਰਸ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੁਲੰਦ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 11:30-12 ਵਜੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ 6 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਪਾਈਪ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਤਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਲ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਸਾਂ। ਪੁਲਿਸ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000-1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਔਰ तमाम ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਥੰਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਲਜੀਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਰਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਠੰਡਾ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ 352 ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਟਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਟਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੁੱਧ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮਦਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣਗੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਬਤਾਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਰੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੂ ਕੁਛ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਖਨੌਰੀ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਪੀਐਸ ਸਿੱਟਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1987 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਨਪੀਐਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੇਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ? 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਐਨਪੀਐਸ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਘ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕਟਾਣਗੇ। ਤੋ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? 80 ਸਾਲ ਜੀ 80 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, 80 ਸਾਲ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਰਾਤ ਬਿਤਾਓਗੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ? ਅਸੀਂ ਐਨ ਕੱਟਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ, ਐਨ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੜਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਲਜੀਤ। ਵਾकई ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਹ ਹਰ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾੜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯੋਗेंद्र यादव ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ हैं। मेरी अपनी समझ है कि दिल्ली जाना चाहिए। सरकार ने घुटने टेके हैं, किसान आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली है। सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर ले जाने को मजबूर हुई है, जगह मिली है। मेरे ख्याल से दिल्ली जाना चाहिए, तंबू गाड़ने चाहिए। लंबी तैयारी करके आए हैं और उसके बाद हम वहाँ पे अपनी लड़ाई आगे लेके जाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार तंबू गाड़ देंगे फिर लंबी नेगोशिएशन कर देंगे। नेगोशिएशन में जब जल्दबाजी हो जाती है, ऊपर से प्रेशर होता है, बहुत अच्छी नेगोशिएशन होती नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये पंजाब के किसानों से है, जो जगह आपको मिली है आप वहाँ पहुँचिए, वहाँ पे अपना तंबू गाड़िए। और सड़क अगर जाम करने की कभी नौबत आई तो आप कभी भी कर सकते हो।